علی گڑھ ہیبیٹیٹ سینٹر میں سلمان خورشید کا بھویہ سواگت۔ IICC کے سدسیوں سمیت بڑی سنکھیا میں یونیورسٹی اسٹاف کے وریشٹھ سدسیوں اور شہر کے وریشٹھ جنوں کی موجودگی میں پینل کے سبھی سدسیوں کا ہوا سمان۔ آج اسلامک سینٹر کو ہندوستان کا ایک ایسا سینٹر بنانے کا پریاس کریں گے جہاں ہمارا کلچر، سبھیتا، بھویتا اور مانیتا پردرشت ہو۔ سلمان خورشید۔ باہر سے آنے والے کسی بھی پرتنیدھی منڈل کو اگر اسلام اور مسلمان کے بارے میں کچھ بھی جانکاری کی ضرورت پڑے تو وہ جا کر اسلامک سینٹر کی وزٹ کر لے۔ ڈاکٹر اعظم بیگ۔ ہم تمام ماننی سدسیوں کی سہمتی سے اور سماج کے سبھی ورگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ محمد فرقان۔ آج سینٹر کے ادھیکش پد کے امیدوار سماروہ کے مکھیہ اتیتھی سلمان خورشید کا ہیبیٹیٹ سینٹر کے آڈیٹوریم میں ادبودھن ہوا۔ سماروہ کو سمبودھت کرتے ہوئے اپادھیکش پد کے امیدوار علی گڑھ کے پورو میئر محمد فرقان نے سبھی سدسیوں کو ساتھ لے کر سینٹر کو اپنے تمام لکش کو پورا کرنے کا پریاس کرنے کی بات کہی۔ سماروہ کی ادھیکشتا علی گڑھ مسلم وشو ودیالیہ کے وریشٹھ ویاکھیاتا و کئی اہم پدوں پر رہے ڈاکٹر فاروق غنی نے کی۔ سماروہ کا سنچالن کرتے ہوئے علی گڑھ مسلم وشو ودیالیہ چھاتر سنگھ کے پورو ادھیکش تتھا ایگزیکٹو کمیٹی کے الیکشن میں امیدوار ڈاکٹر اعظم بیگ نے پینل میں شامل سبھی وریشٹھ سدسیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اگر ہم وجیتا رہے تو سینٹر کو اپنے کلچر، سبھیتا کا آدرش کیندر بنانے کا پریاس کریں گے، جہاں دنیا کے کسی بھی دیش کا ویکتی آ کر اپنے آپ کو گورانوت سمجھے۔ بورڈ آف ٹرسٹی کے امیدوار سکندر حیات، صافیہ بیگم، SM خان، ابو ذر، شریمتی فاروق ناز، آصف جاہ، محمد نجیب، ایگزیکٹو کمیٹی کے امیدوار جلیل احمد، ڈاکٹر شہانہ محمد شاہد بھی اس افسر پر موجود رہے۔ اس افسر پر اسٹاف ایسوسی ایشن کے سچیو عبید صدیقی، وریشٹھ ادھیوکتا دیپک سنگھ، سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ بہار برقی، علی گڑھ وشو ودیالیہ چھاتر سنگھ کے پورو ادھیکش خالد مسعود سمیت IICC کے انیہ وریشٹھ سدسیوں آدی نے بھی سمبودھت کیا۔ انت میں سماروہ کے سنیوجک عثمان میر زادہ نے سبھی آگنتکوں کا اور اتھیوں کا دھنیہ واد ارپت کیا۔ کاریکرم کے سماپن کے بعد سبھی سدسیہ اپادھیکش پد کے امیدوار پورو میئر علی گڑھ محمد فرقان کے نواس استھان پر گئے، جہاں دیر رات تک ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہے اور ڈنر میں شریک ہوئے۔ عوام کے بیٹھو میری باری آئی، ایک ایسا شخص جس نے ہمارے ملک کو دنیا کے تمام ملکوں میں ریپرزینٹ کیا ہے، جو سیکولر قوتوں کی علامت ہے، جو ہماری علامت ہے، ایمان، اسلام، تعلیم، محبت اور علامت ہے سیکولرزم کی۔ میں ایک ایسے شخص کو دعوت دینے جا رہا ہوں، آپ تمام لوگ زوردار تالیوں سے استقبال فرمائیں جناب محترم سلمان خورشید صاحب کا، تشریف لائیں اور استقبال ہے آپ کا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو آواز نکلے گی وہ پورے ملک تک جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ فتح یابی اللہ دے گا، آپ اس کے لیے سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ، زوردار تالیوں سے استقبال۔ بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، ہمارے محترم صدر صاحب، آپ نے دعائیں دی اور آپ کے سبھی یہاں موجود ساتھیوں نے، معزز ساتھیوں نے اس میں لبیک کہا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بچا ہی کیا ہے مقدمہ، جب فیصلہ جج نے کر ہی دیا، اشارہ کر ہی دیا، تو پھر فیصلے میں بچے گا کیا۔ لیکن بہرحال میرے سارے یہاں معزز ساتھی موجود ہیں، ہمارے وائس پریزیڈنٹ، ہمارا پورا بورڈ، ایگزیکٹو لوگ یہاں موجود ہیں، اور بڑی تکلیف انہوں نے کی یہاں آنے کی، نہیں تو کندھوں پہ بوجھ سب کا تو ہر جگہ لے کر پہنچنا ہے، لیکن سب لوگ آ جاتے ہیں ایک ساتھ تو لطف بڑھ جاتا ہے، مزہ اور آتا ہے، اور آپ لوگوں سے روبرو ہو جاتے ہیں سب، تو آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس کا مقدمہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی گڑھ میں اتنی باتیں، خوبصورت سی باتیں کہہ دی گئی ہیں، اب اس میں اور کہوں تو کیا کہوں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ جو جس جستجو میں ہم لوگ اب اس وقت مبتلا ہیں، جو فیصلے ہمارے سب بھائیوں نے، دوستوں نے، بہنوں نے، سب آپ لوگوں نے جو فیصلے مجھ سے کروائے ہیں، اور جس فیصلے پر یقیناً پہنچنے تک مجھے تھوڑا سا تکلف تھا،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے اور کوئی یہ نہ مانے کہ کسی عہدے کی تلاش ہے. عہدے بہت مل چکے ہیں، عہدوں پہ کیا ملتا ہے وہ سب دیکھ چکا ہوں. کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں بھی ملتا، بہت تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، بہت لوگوں کی شکایتیں بھی سننی پڑتی ہیں، بہت توقعات ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے. ایک زندگی ملتی ہے ہم کو، اور اس زندگی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کچھ کر پاتے ہیں، اس کا اندازہ آپ سب کو ہے. اور جب یہ ذمہ داری ان لوگوں نے کہا کہ آپ کندھوں پہ لے لیں، تو صرف ایک وجہ میرے سامنے جس کی اہمیت میرے دل میں رہی اور رہے گی، وہ یہ تھی کہ کہیں مجھے کوئی بزدل نہ سمجھ بیٹھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ یہ کشتی بہت مشکل تھی اور کیونکہ سامنے چیلنج بہت بہت مشکل تھا، تو اس لیے انہوں نے ڈر کے یہ پیچھے ہٹ گئے. اکثر سیاست میں لوگ، سیاست بھی ایک ہندوستان کی سیاست ہے یا اور جگہوں کی بھی سیاست کیسی ہوتی ہے، اس میں لوگ بہت بچ کے نکلنا پسند کیا کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو حساب لگا کے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو کہ اس میں کتنا نفع ہے اور کتنا نقصان ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ یہ فیصلہ میں کر پایا. دیر رات میں ہی ہوا لیکن میں یہ فیصلہ کر پایا. لیکن اس فیصلے کو کرنے میں میرے لیے کچھ بندش بھی مجھے ملی، کیونکہ یہ فیصلہ میں نے ان لوگوں کی التجا پہ کیا کہ آپ آئیے، ہمارے ساتھ کچھ کرنا ہے ہم کو اسلامک سینٹر میں. اور یہ اسلامک سینٹر میں نہیں کرنا ہے. سچی بات ہے، جب وہ اسلامک سینٹر کہتے تھے تو مجھے بار بار ملک یاد آتا تھا، اور لفظ میں جو سنتا تھا میرے کانوں میں وہ ملک کا لفظ آتا تھا کہ جو کرنا ہے وہ ملک میں کرنا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ملک میں کچھ کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے عہدے کی تلاش ہے، اور وہ عہدہ مجھے مل جائے تو کہاں اور زندگی اور بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن وہ عہدہ ملے گا تو ذمہ داریاں یقیناً بڑھ جائیں گی، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کیسے کر پائیں گے. تو میں نے سب سے اس بات کو کہا ہے، اور میں آپ کے بیچ میں بھی اس بات کو کہتا ہوں، کوئی کتنا بھی ہنر لے کر وہاں پہنچ جائے کچھ نہیں کر پائے گا. اکیلے کچھ نہیں ہو پائے گا. وقت نکل جائے گا اور پھر وہ چلا جائے گا. لیکن آپ اگر شریک ہو گئے، آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اسلامک سینٹر ہمارا سینٹر ہے، ہماری جمہوری زندگی کا پہلا قدم ہے، اور اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، اور آپ نے شرکت کر لی اور آپ نے اس میں اپنا حصہ مانگ لیا کہ ہم مل کر اس کو چلائیں گے، تو اسلامک سینٹر یقیناً بہت اچھا سینٹر بن جائے گا. کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے، بتائیے کہ آپ نے کیا مقاصد کو سامنے رکھ کر اسلامک سینٹر کے آپ اس کو کیسے انجام دیں گے. اس کو کرنے میں کوئی بہت مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دنیا بھر میں اسلامک سینٹرز ہیں. لندن میں اسلامک سینٹر ہے، پورچوگل میں اسلامک سینٹر ہے، امریکہ میں اسلامک سینٹرز ہیں. وہ سینٹرز اور ہمارا سینٹر، آپ کے علی گڑھ سے پڑھ کر جانے والے ایک شخص نے، ہمارے دوست ہیں فرحان نظامی صاحب نے، ایک بہترین سے بہترین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو اسلامک سینٹر کی طرح ہی ہے، کچھ مختلف ہے، آکسفورڈ میں بنایا ہے. اور اس میں مجھے جانے کو موقع جب ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کاش اس کا تعلق اسلامک سینٹر سے ہندوستان کے ہو جائے. کیوں نہیں ہے آخر، کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس ہاسٹلز بھی ہیں، ان کے پاس بہترین لائبریریز بھی ہیں، ان کے پاس ایک بہت خوبصورت مسجد ہے، ان کے پاس آکسفورڈ کے ہر کالج کی طرح بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو ہمارا رشتہ اور ان سے نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے. اور آخر کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ اس کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہم اپنی ناک سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے کبھی منصوبہ ہی نہیں بنایا، ہم نے کبھی خواب ہی نہیں دیکھا کہ ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. اور لوگ ہندوستان سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، میں تو وہاں اس عہدے پر نہیں پہنچ سکتا ہوں، لیکن جس کالج میں میں آکسفورڈ میں پڑھنے گیا تھا، سینٹ ایڈمنڈ ہال، جہاں میرا بیٹا بھی جا کر پڑھا تھا، اس سینٹ ایڈمنڈ ہال میں آج ہم کو ایک بہت
अच्छी खबर मिली है, और वो खबर ये है कि उस सेगमेंट हॉल में शायद 5-6 साल 8 साल मुझसे हटकर एक नौजवान आया था। वो आज यूके का, इंग्लैंड का 400 से ज़्यादा वोट लेकर प्राइम मिनिस्टर बना है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि अगर पैदाइश अलीगढ़ में हुई थी तो उस जगह ऑक्सफोर्ड में पहुंचकर जो एक मॉडल था सर सैयद का मॉडल था कि हमें अलीगढ़ कैसा बनाना है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा बनाना है, ये सर सैयद ने कहा था। और जहां पर आज एक इस्लामिक सेंटर है, वहीं उसी ऑक्सफोर्ड में उस मकाम पर पहुंचकर, उस कॉलेज में पहुंचकर, जहां का प्राइम मिनिस्टर आज उस कॉलेज का ही एक स्टूडेंट है, मुझे खुशी इस बात की हुई कि हम ना बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर निकलेगा जिसको हम ये कह सकेंगे कि हमारे नक्शे कदम पर चला और ये हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बना है, ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा नेता बना है। लेकिन वो कब होगा जब इस्लामिक सेंटर में आप सब इस्लामिक सेंटर में इन्वॉल्व होंगे, वोटर के वक्त नहीं। अलीगढ़ में हम आए हैं, 5 साल पहले कोई आया होगा, इस साल भी लोग आएंगे। 5 साल में इस्लामिक सेंटर की तरफ से कोई यहाँ क्यों नहीं आया? आज आप खाना खिला रहे हैं, हम अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद आते रहते, आपसे राब्ता बना रहता, सिर्फ 5 साल का एक रिश्ता ना होता, हमारा एक मुस्तकिल रिश्ता होता, हम लोग बैठते, बात करते, मंसूबे बनाते, ख्वाब देखते कि हम इस्लामिक सेंटर को किस जानिब ले जाएं। और इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि अगर हम लोग सब यहाँ बैठे हुए लोग कामयाब होते हैं, और कितने ही लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा कि मेरे पास हजारों लोग ऐसे मुझे मिले हैं इस्लामिक सेंटर के ताल्लुक से, जो इस्लामिक सेंटर पर 4 चांद लगाने के लिए उनके पास हर हुनर है, उनके पास हर कैपेबिलिटी है, लेकिन बस वो ये कहते हैं हम वहाँ कहाँ आएंगे, वहाँ आकर क्या करेंगे, हम तो वहाँ आएंगे नहीं। इसलिए नहीं आएंगे कि हमको वहाँ पहुँचकर कोई सुकून नहीं मिलता, परेशानी ही होती है। तो क्यों नहीं इस्लामिक सेंटर में हम वो कदम उठाएं, उस जानिब चल सकें जहाँ पर आप लोग ये कहेंगे कि दिल्ली जा रहे हैं तो कुछ वक्त तो हम जाएंगे इस्लामिक सेंटर में गुजारेंगे। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करनी है, अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ करनी है, अपने बिरादरान वतन के साथ करनी है, तो और क्यों कहीं जाएं, इस्लामिक सेंटर में जाएं, वहाँ हमको सब मिलें। और जो ये बात यहाँ कही गई है, इस बात को मैं वाज़ेह कर दूँ, हम अपने मदारिस में जाकर, हम अपने इदारों में जाकर इस्लाम की खुशी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से जनाब सलमान खुर्शीद साहब के बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने जैसा होगा। एक ऐसी शख्सियत जिसने आंख ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इन बयाबानों में खोली हो, मोहतरम डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के नवासे की शक्ल में सलमान खुर्शीद साहब की शख्सियत सिर्फ एक बड़ी वकील की हैसियत नहीं रखती, बल्कि एक अमानत की हैसियत रखती है। मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस को, माइनॉरिटी के केस को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखा है, हम तमाम लोग दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको दुआ देते हैं, तुम सलामत रहो क़यामत तक और क़यामत रहो क़यामत तक। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का भी जो आज सलमान खुर्शीद साहब के एजाज़ में हमने कोशिश की पिछले 2 दिन से, मोहतरम आसिफ साहब, मोहतरम उस्मान तिरमिजी साहब और इनके जावेद अलवी साहब वगैरह की पूरी टीम ने, कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को इधर उधर से इकट्ठा न करके सिर्फ मेंबरान को बुलाने की कोशिश करें ताकि वही लोग यहाँ पर तशरीफ ला सकें। पाम टीवी में इस प्रोग्राम को आयोजित होना था, लेकिन बरसात की ज्यादती की वजह से हम इसी जगह पर इस प्रोग्राम को कर सके। आप तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ लाएं, इसके लिए आपका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब के बारे में मुझे इतनी सी बात आपसे और अर्ज करनी है कि पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर अदालत में कानून को पढ़ना, कानून को पढ़ाना, कानून को सीखना और कानून को सिखाने का जो सिलसिला सलमान खुर्शीद साहब ने अपने बल पर शुरू किया और सैकड़ों वकील मजबूती से खड़े करके हमारी आवाज को सुप्रीम कोर्ट में बुलंद करके इंसाफ दिलाने का काम किया, वो भी आपकी शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा है। तालीम के नाम पर डीपीएस स्कूलों के जरिए पूरे हिंदुस्तान में जो जाल बिछाया है, वो भी आपकी शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा है। हम इस वक्त आईआईसी के उम्मीदवार सदर मोहतरम की हैसियत से आपका इस्तकबाल भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपकी टीम और आपके जरिए जो काम सेंटर में किया जाएगा वो यकीनन रौनक अफ़ज़ा होगा।
इस्लामिक सेंटर की आवाज को बुलंद करने वाला होगा, इस्लामिक सेंटर को एक नया विजन देने वाला होगा और कौम को उससे जोड़ करके तमाम मेंबरों के लिए जो वो चाहते हैं उनकी चाहत पर पूरा उतरने वाला होगा। वो तमाम बातें हमारे जो मेंबरान होंगे वो आपको यहाँ आकर के बताएंगे। बस अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन के बहुत ही जिम्मेदार ओहदेदारान यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि चंद मिनट के लिए मोहतरम उबैद सिद्दीकी साहब तशरीफ लाएं, जो ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं स्टाफ एसोसिएशन के। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और चंद कलिमात यहाँ पर मौजूद हमारे जो बीओटी के मेंबरान हैं, हमारे जो बीओटी के उम्मीदवारान हैं सदर और वाइस प्रेसिडेंट के, इनके सामने रखें। मोहतरम उबैद सिद्दीकी साहब, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है इस एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नाम के साथ बहुत सी चीजें लगाने को जी चाहता है, एक टाइटल के बाद दूसरा टाइटल है। आज अभी बयान करने की कोशिश करूंगा कम वक्त में। मोहतरम फुरकान भाई, तमाम पैनल पे तशरीफ फरमा हज़रात, मेरे करम फरमा बेग साहब, दीपक भाई, फिरोज भाई, जहाँ जहाँ तक मेरी नजर है, डॉक्टर वली साहब, विवेक भाई, तमाम लोगों का नाम लूंगा तो वक्त ज्यादा लग जाएगा। हुक्म हुआ है चंद लम्हात में। हजरत इब्राहिम, आज का प्रोग्राम ये और इसके बाद जो होने जा रहा है वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के दूसरे नुकात की निशानदही करता है। जब मैं सलमान भाई के बारे में सोचता हूँ या नाम आता है तो मुझे बेसाख्ता सर सैयद का जानशीन याद आता है, और वो जानशीन जो अलीगढ़ की रवायत में से है सलमान भाई। प्रोफेसर अली मोहम्मद खुसरो साहब जब नवाब छतारी साहब को यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफिंग करने के लिए जाते थे तो नवाब साहब उनको हमेशा गाड़ी तक पहुंचाने आते थे। खुसरो साहब अक्सर कहते थे, नवाब साहब आप मुझे गाड़ी तक पहुंचाने मत जाएं। नवाब साहब फरमाते थे, खुसरो मैं आपको गाड़ी तक पहुंचाने नहीं जाता, सर सैयद के जानशीन को गाड़ी तक पहुंचाने जाता। He further elaborated that the chancellor is not a successor of Sir Sayyid, but the vice chancellor is. सलमान भाई की पैदाइश वीसी लॉज की है, इनसे बड़ा अलीगेरियन कोई नहीं हो सकता। And I feel proud when I speak and have an opportunity to speak about him. This center has gone through so many turmoils in the past few years. I had been the executive member of the center for 5 years. तमाम साजिशों का शिकार ये सेंटर चलता रहा। अभी तो ये अपने इर्तकाई मराहिल के उरूज पर भी नहीं पहुंचा था कि मुकदमेबाजी शुरू हुई और उसके बाद फिर साजिशें उन आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स के जरिए हुई कि सेंटर अपीयर्स टू बी इन डेंजर। इस डेंजर लम्हात में कौन इसको लीड कर सकता है और कौन इसको निकाल सकता है इन साजिशों के शिकंजे से। चुनाचे मैं भी सलमान भाई के दफ्तर में उनसे गुजारिश करने के लिए गया। मैंने फोन पर राब्ता कायम किया कि वी नीड यू एट दिस जंक्चर। इफ यू एस्केप दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी दिस सेंटर विल गेट रुइन्ड। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हम तमाम लोगों की गुजारिशात को कबूल किया। और ये जानिए सर सैयद का नवासा जो वाइस चांसलर लॉज में पैदा हुआ और ऑक्सफोर्ड और सेंट स्टेफन से तालीम हासिल करने के बाद इनका एक और एहसान हम तमाम लोगों के ऊपर है जो मैं आने वाले ओकेजन्स पे अर्ज करूंगा। यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के सिलसिले में मैं उस केस से इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मुसलसल जुड़ा रहा। सलमान भाई हमेशा उसमें सरपरस्ती ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से करते रहे। एक एहसान, एक कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि नोबडी डिजर्व्स बेटर देन हिम फॉर दिस सेंटर एंड फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। ओनली वन इज एनफ। मैं किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, मैंने ये सोचा है पूरे प्रिंसिपल के साथ में इस इलेक्शन कैंपेन में। लेकिन क्या मैं उस ग्रुप से या किसी और ग्रुप से पूछ सकता हूं कि क्या कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर माजिद तालिकोटी का फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस कम्युनिटी, फॉर हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, फॉर फ्लोरिशिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, फॉर माइनॉरिटी कैरेक्टर। मैं अलीगढ़ में बोल रहा हूं इसलिए मुझे कुछ पहलुओं पे जल्दी 1 मिनट में रोशनी डाल के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। हजरात 250 और 300 किलोमीटर की रेडियस में 4 यूनिवर्सिटीज हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड गुरुकुल यूनिवर्सिटी।
चारों यूनिवर्सिटी पे किस तरीके से बुरी नजर है, what they have done so far for them. This is the question mark. They want to ruin and they destroy one particular community by demolishing their educational institutions, and we have to save them under the constitutional doctrines. And we need you, Salman Bhai, for this crucial juncture. I welcome you here, sir. And I will leave no stone unturned to see that you lead this center. इसलिए अलीगढ़ वालों पे इसकी ज्यादा जिम्मेदारी है. लास्ट सेंटेंस के तौर पर ऐसा कहता हूं, अलीगढ़ वाले खाली वोट और सपोर्ट तक अपने आप को महदूद न रखें. अलीगढ़ पे बहुत एहसान है सलमान भाई का, इनका बहुत गहरा रिश्ता है अलीगढ़ से. हम तमाम लोगों के ऊपर फर्ज कफाया है. हम इस इलेक्शन को आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक हिस्टोरिकल फैसेट में तब्दील करने जा रहे हैं. इसलिए आपके वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है. बराए करम अपने कीमती औकात में से बहुत ज्यादा लम्हात इस सेंटर के इलेक्शन के लिए लगाइए. और सलमान भाई और उनकी टीम जिसमें बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं. अबू ज़र इज अ वेरी डिसेंट पर्सन. सिकंदर भाई वेरी ऑनेस्ट, एक से बढ़कर एक. फुरकान भाई, आई हैड सीन हिज लीडरशिप सिंस माय स्टूडेंट लाइफ हियर. ही हैड बीन आवर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन एज वेल. फारूक साहिबा हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट. सोशल एक्टिविटीज में उनका जवाब नहीं मैंने परसों भी अर्ज किया. मैंने सिराज साहब से ये भी अर्ज किया मैम, व्हेन आई वन दैट यू शुड कॉप्ट हर बिकॉज शी वाज जस्ट a little behind than me. So that's why you deserve to be nominated. एक से बढ़कर आसिफ is very active. बेग साहब, एक से बढ़कर एक पैनल पर लोग मौजूद हैं. इन तमाम लोगों की कामयाबी आप तमाम के ताउन से मुझे 12 तारीख को देखने को मिलेगी. इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे खुदा हाफिज़.